So, respected principal and my friend James sir and all other senior teachers of this college and my dear friends. Because our principal has already told you that this is a day, it's a wonderful day as far as a Malayali is concerned. Because for a long period, we were the part of this particular country called India, but we were not Malayalis. We were called either a Travancore person or a Malabar or a Cochin like that. But unless we came to a name called Malayali, once we were organized under the language, the banner of the language Malayalam. So today is one of the wonderful days in our life. And also I am happy to come over this college because I have some connection with this college. And the organization, that is EMI, I had some connection with so many years back. Some of its provincials or teachers or other people are my friends also. But this time only I got the chance to come over and meet all of you. So once again, I am very much happy to have a very nice meeting with you all people. Again, this is the second class which I am doing for after a 1.5 year. I have done the classes so many during that, what we call that 1.5 year. Those all classes were online, no physical classes. Only last Friday I did a class for students of Carmel College, about nearby Kodamangalam. I did a class. And this is the second one. The third one will the next week will come. That's why once again I am very much happy to have a class with all you. Anyhow, once again I extend my heartfelt thankfulness, not only coming over, but also to meet you people in person. So, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സെഷനായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും 2-2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നം കൊണ്ട് 3 സെഷനായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 മണിക്കൂർ സമയം ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് സെഷനായിട്ട് തരും. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു 30 മിനിറ്റ്. അങ്ങനെ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട്. അതിനിടയിൽ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പോകാം എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സംശയത്തിൻ്റെ സെഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ചില സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ ടോൾഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഈസ് എ റൈറ്റ്. Scholarship is a right. Once one of the greatest freedom fighters of India told, the freedom is my birthright. One great man told. His name is? Who did? Freedom is my birthright. Yes? Yes? No. Who? Who? One person stand up and say, who did? Freedom is my birthright. Yes, very good, nice. Lokmanya Bala Gangadhar Tilak. One of the greatest scholars lived in that time. Because he has written very, very famous books. But one of the best books he has written is Gita Rahasyam. That is maybe the finest interpretation of Gita, just after Mahatma Gandhi. So try to read that man. So he said it's a right, not to say kind of privilege. No. So why we are applying for scholarship? Why we are applying for scholarship? As our principal told, first of all, scholarship, it's a student's right. That's the first argument. It's my right. So therefore the government or any other agency, they provide a scholarship. That means it is their duty to provide us because we have the right. That's the one thing we are claiming for scholarship. എനിക്ക് കാരണം ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള അധികാരം, അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വാദം. അപ്പോൾ പറയുക എനിക്കങ്ങനെ വേണ്ട സർ, എനിക്കങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്കതിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, എനിക്കെൻ്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വേണ്ട. അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ, സ്കോളർഷിപ്പ് വേണ്ട എനിക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം, ഞാൻ മുട്ടത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നപ്പോൾ SC/ST സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കേസ് വന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നത്തതുപോലെ ഓൺലൈനല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനാണ്, പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ. ഒരു കുട്ടിയോട് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അവസാന ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും തന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻറ്റിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജിയുടെ പ്രൊഫസറും
ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സൂപ്രണ്ട് പോലീസുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല, സാർ എനിക്കിത് വേണ്ട. വൈ? ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ വല്യച്ഛനൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി പഠിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് SC/ST കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ എനിക്ക് എഴുതി തരണം. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി തന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഐ, ബിക്കോസ് സം പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് ടേക്കിംഗ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ഈസ് എ സ്റ്റിഗ്മ. It's not a good thing. It's not a grace. It means that I want something from somebody. Therefore, it's not good to take it. എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി സ്കോളർഷിപ്പിൽ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സിംബൽ ഓഫ് എക്സലൻസ് ടു. ചേട്ടാ വേണ്ട വേണ്ട എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താ, നിനക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ എക്സലൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൂടിയാണ്, അതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അതതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടെ. കണ്ടോ, എനിക്ക് 1000 ആളുകളിൽ നിന്ന് 10,000 ആളുകളിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് കിട്ടി അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായ സയൻസ് ബാച്ചുകാർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവരുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എഴുതുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകളിലൊന്നായ 12ാം ക്ലാസ് വരെ എഴുതുന്ന ചില പരീക്ഷകളുണ്ട്. അതിലൊരു പരീക്ഷയാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി. ഈ വർഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടി അവസരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ട് 65,000 പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയുടെ 316 സീറ്റുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ്. അതിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന 1ാം റാങ്കുകാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ പത്രത്തിൽ പടം കൊടുക്കുന്നത്, അയാളെക്കുറിച്ച് റൈറ്റപ്പ് വരുന്നത്, അയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓർ ജസ്റ്റ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് ടെൽസ് ടു us all in that this man is something special. He has excellence. He is extremely a great man. That's why scholarship also indicates nothing but his excellence too, his brilliance too, his true capacity shows. Therefore, you can take scholarship. ഇത് വേണ്ടെന്നേ, എനിക്കിത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചും സ്കോളർഷിപ്പ് എടുക്കാമെന്ന്. ദെൻ അടുത്തെന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ, അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇക്കണോമിക്കലി പുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അത് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ വേണ്ടി സഹായം നൽകണം. ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. മഹാത്മാഗാന്ധി പോലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊടുത്ത സഹായത്തോടെയാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കോഗയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയത് ബറോഡയിലെ രാജാവ് കൊടുത്ത പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഉടുപ്പും പൈസയായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ്, അവസാന കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഒബാമയും സ്കോളർഷിപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഹായം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ദെൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജെയിംസ് സാർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ 24.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ സർവീസിലാണ്, കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബീഹാറിലെ ധാൻബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും. ധാൻബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിലെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സീറ്റ് ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ്. ധാൻബാദ് ധനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽബേര എന്ന് പറയുന്ന ധാൻബാദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിൽബേര എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കാണ് SBIയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന, ഏതാണ്ട് 2 കോടി 2.5 കോടി അക്കൗണ്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന SBIയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന 10 അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിൽബേര എന്ന് പറയുന്ന ധാൻബാദിലെ ബാങ്കിലൂടെയാണ്, SBIയുടെ. പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ, ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികൾ, 6, 7, 8, 10, 13 വയസ്സായ കുട്ടികൾ ഈ കൽക്കരി ഖനികളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. വള്ളക്കുരുതി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അഥവാ പോയാൽ 2ാം ക്ലാസ്സോ 3ാം ക്ലാസ്സോ വരെ പോകും. അപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ധാൻബാദിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത്. ധാൻബാദിൽ ചെന്നപ്പോൾ they are central government employees, but they are the mining people. They are doing the Bharat Cooking Coal Limited. The Coal Limited of India has employed thousands and thousands of employees. They are central government employees, but they are doing the menial job. That means the coolie work they are doing. So their children are also children of central government employees. Even though those institutions funded by government of India, many students may not turn up. വരത്തില്ല. കാരണം വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹയർ സ്റ്റഡി വേണ്ട, 8ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വീട് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ വീണ്ടും 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ട്രൈബൽ ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല, പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ദേ നെവർ
Means the parents cannot provide proper financial assistance to students. Therefore, they drop. Then government said, let your children go. Let your children go. Then we will provide proper financial assistance. So, the third one is financial assistance, encouragement for higher education. Then last, it's a motivation too. It's a motivation too. It's a motivation. Naturally, you are getting scholarship. For example, this year, I think maybe 900 students might have joined this institution as a first-year degree students, either for humanities or science or commerce, whatever branch you take. But 900 students, out of these 900 students, 10 students get scholarship, a highly motivated scholarship. Then naturally, all remaining number of students will feel that, okay, this particular student has, or these number of people have got scholarship. Therefore, they are something, it may be a motivation to them. So all these grounds, you can take scholarship. അതാണ് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചോളം ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണേണ്ടതില്ല. ഇതൊരു റൈറ്റാണ്. ഇനി റൈറ്റ് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് എടുക്കാം. ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഫിനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ, പ്രാപ്തിയുടെ, വിജയത്തിൻ്റെ, ശക്തിയുടെ അടയാളമാണിത് എന്ന് പറയുകയും ആകാം. അല്ലേ? നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. മൻമോഹൻ സിംഗ് അറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് താൻ പഠിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് താൻ പഠിക്കുന്ന 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കുന്നത്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകളുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഉപേന്ദ്ര സിംഗ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയയായ ഹിസ്റ്റോറിയനാണ്. ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചും ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ബുക്ക് എഴുതിയും സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഉപേന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ ബുക്ക്. അതിൻ്റെ മകളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് അകലം ഏകദേശം ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നടന്നാണ് പോയിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ പഠന റെക്കോർഡുകളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വരും. 10ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ BA പരീക്ഷയ്ക്കും MAക്ക് അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചത് അടക്കം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം 1ാം റാങ്കിലാണ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. 1ാം റാങ്കിൽ. അതൊരു സിമ്പിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആണ്, നമ്മൾ അതിശയത്തോടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ 1984 10ാം ക്ലാസ് ജയിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം 10ാം ക്ലാസ് എഴുതി ജയിച്ച ഒരാളുണ്ട്. അയാൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 1ാം റാങ്കുകാരനാണ്. 12ൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1ാം റാങ്കുകാരനാണ്, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ IIT അന്ന് നടന്ന ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ 1ാം റാങ്കുകാരനാണ്. IIT മദ്രാസിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 1ാം റാങ്കുകാരനാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസിൽ 1ാം റാങ്കുകാരനാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എടുത്ത 26 ബിരുദങ്ങൾ 1ാം റാങ്കിൽ മാത്രമാണ്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് രാജു നാരായണസ്വാമി IAS. എല്ലാത്തിലും 1ാം റാങ്ക് മാത്രം. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഈ എക്സലൻസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സലൻസ് കൂടി ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി മൈ പ്രിലിമിനറി സജഷൻ, rather my request you take it as a serious one. Got it? Accepted? പ്രശ്നമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് എടുക്കണേന്? ഇല്ലല്ലോ. നൈസ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. ഈ സ്കോളർഷിപ്സ് ആർ ഓഫ് ടു കൈൻഡ്. One is scholarships are provided on the merit or the rank of examinations they write. That's the one. It's a scholarships are scholarships without examinations, scholarship with examinations. ഇങ്ങനെ രണ്ടു രീതിയിലും വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷകൾ എഴുതി ജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. അത് ചില പരീക്ഷകൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ, നിങ്ങളും കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജ് ടീച്ചറൊക്കെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേണ്ട മിനിമം യോഗ്യത, ഇപ്പോഴത്തെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you should have a PG in any of the discipline or with 55 marks aggregate. Then you should qualify. That is one examination called UG NET or CSR. Then only you can be. അപ്പോൾ ഈ CSR നെറ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് JRF എന്ന് പറയുന്നത്, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ്. JRF ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതമായ തുക ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തരും റിസർച്ചിന് വേണ്ടി. അത് MA പാസ്സായ, MSc പാസ്സായ, MCOM പാസ്സായ ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സണ് കിട്ടില്ല. അയാൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരനാണെങ്കിലും കിട്ടില്ല.
ആ രാജ്യത്തെ ടോപ്പറാണെങ്കിലും കിട്ടില്ല. ഹീ ഗെറ്റ്സ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ scholarship only by passing that particular examination called a NET or JRF. That means that scholarship is a scholarship given on the basis of his merit he has shown in examination. So these are the one kind of scholarship. Next one is, in school days you are also have written so many such an examinations to get scholarships, no doubt. But this one, that group. The second one is called the scholarships without examination. That means without examination, I am telling that means you haven't written any examination. But the examination you have already written, and that examination you got certain percentage of marks. On the basis of that marks, you may get scholarship. That means you never studied a particular syllabus for that getting scholarship. You studied general topic, yet you get സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 12ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 90% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാതെ അല്ല കിട്ടിയത്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനു പഠിച്ചിട്ടില്ല? സ്കോളർഷിപ്പിനായി പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നെറ്റ് പരീക്ഷയിലോ അതുപോലുള്ള JRF കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്സ്. ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കോളർഷിപ്സ് വിത്തൗട്ട് എക്സാമിനേഷൻസ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, വിത്തൗട്ടും. ഇതൊരു പ്രൈമറി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ സാച്ചനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കോളർഷിപ്സിന് വേണ്ടി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കും. മുൻപൊക്കെ ഇത് ഫിസിക്കലായാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുടെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന ദിവസം ഒക്ടോബർ 31. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ 1-ാം തീയതി ഇന്ന കോളേജിൽ വന്നത്. സോ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, സാറേ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവരാതെ അത് പറ്റില്ല സാർ, താമസിച്ചുപോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പിട്ടിട്ട് 31/10/2020 വെച്ചു. നോ പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസിങ് അതോറിറ്റി ഹാസ് അറ്റസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിതിൻ ദ ടൈം, ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് പാസ്ഡ് ദ ടൈം, ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് എ സിഗ്നേച്ചർ. ദാറ്റ് അലോൺ വിൽ ടെൽ, okay, no problem. This was the case. But nowadays, these all applications are being invited and submitted and processed through online. That means the last date was 31st of October, means just by the 12 o'clock in the next, let's say yesterday, that what we call site will closed. Further you cannot do anything, nothing you can do. That's the thing. It is a time bound one. And also sometimes we are submitting these kinds of scholarships, then scholarship authority will tell these following certificates will be attached with it. Then sometimes we fail to provide such a certificate. Then no problem, because you have applied for income certificate. Then the revenue authority haven't even provided that income certificate at the time. Then you submit the application without income certificate. Then naturally that office will intimate you, oh my dear student, please submit your income certificate because your application is in due, it's incomplete. Then you will get what we call a bit time to get the application, get the certificate. No problem. But now, once your application is submitted, it should be complete in all aspects. If there is any defect, the application will be rejected once forever. There is no second consideration at all. That's the second difficulty that you should face. Three, then generally our students take a relax every time. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. നാളെ അല്ലേ? ഇതാണ് രാജകുമാരനുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം. ഹാംലെറ്റ് രാജകുമാരൻ തൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കൊച്ചച്ഛനും കൂടി വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ കൊന്ന കൊച്ചച്ഛനോട് പകരം ചോദിക്കാൻ വന്ന് പലപ്പോഴായി കൊച്ചച്ഛനെ വേണമെങ്കിൽ അവന് കീഴ്പ്പെടുത്താവുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ 19.5 വയസ്സുകാരനായ ഹാംലെറ്റ് രാജകുമാരൻ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ആ കൊച്ചച്ഛൻ തന്നെ കരുതി വെച്ച കെണിയിൽ വീണ്ടും മരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേണോ വേണ്ടയോ, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ സെഡ് ടു ബി, not to be in the scholarship. കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്നലെയാണ് നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക, പറ്റുന്നില്ല.
സർവകലാശാലയിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം ആ സെല്ലിലിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ആദ്യമൊക്കെ ദിവസം നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 15 ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. 14ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് സൈറ്റ് ജാമാ. പിന്നെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, സാർ ജാമാ പറ്റില്ല, എന്തിയേ? ബാക്കി 13 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒറ്റ മനുഷ്യന്മാരില്ലാതെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ആ സമയത്ത് ചെയ്യില്ല. അവസാന സമയത്തും സിസ്റ്റം ജാമാവും സെർവർ ജാമാവും. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മൾ ഡേറ്റ് വെച്ചേക്കണത് 31-ാം തീയതി രാത്രി 12 മണിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും കൊള്ളാം, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ സൈറ്റ് സംഗതി തീരും. നമ്മൾ 30-ാം തീയതി 31-ാം തീയതി രാവിലെ പോവുക, സൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ, ഇതെല്ലാം എന്തു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിൽ. 1, അത് ഓൺലൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈമിലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. 2, സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് അതിന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കണം. 4, അവസാന സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കരുത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ എന്നല്ല, എന്തുതരം ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കോളേജിലെ പോലെ അധികം ആളുകൾക്കല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല. നമ്പറുണ്ട്. ചില സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് 1000 എണ്ണം, അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 10 എണ്ണം ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5000 സ്കോളർഷിപ്പ്, അതിൽ സൗത്ത് സോണിൽ കിട്ടുന്നത് അത്രയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ സ്കോളർഷിപ്പുകളായതിനാലാണ് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ സമയമല്ല നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണം. 3 കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഫോർ വൈ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ അതർ ദ സ്പെഷ്യൽ interest you give, all these things that I said, that's submit in time, then we call keep all certificates ready to be submitted. Lastly, you never put on this program, postpone this program for further time, do it in time. These all are the necessary things to get a scholarship. So നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, വി ഡിസ്കസ് ഓഫ് ദി 3 kinds of scholarship. One is scholarships open to all community, regardless of caste, community or nothing, because our country is a country there everything is evaluated, discussed and decision made on the base of caste. If you go through today's newspaper, The Hindu, you will get a headline, even in Mahatma Gandhi ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ജാതി ഏത്, മതമേത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പലതരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കുറേ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ടവർക്കും, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, റിലിജിയൻ, നോ പ്രോബ്ലം, ദേ ക്യാൻ അപ്ലൈ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകളും SC/ST സ്കോളർഷിപ്പുകളും, പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കും പെട്ടെന്ന് പോകാം. സോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് ഐറ്റം, സ്കോളർഷിപ്സ് ഫോർ ഓൾ കാറ്റഗറി, ഇതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രധാന സ്കോളർഷിപ്പ്. സുവർണ ജൂബിലി മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്സ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ്. അതിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇതാണ്, www.dcsscholarships.kerala.gov.in. ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ്, ജസ്റ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തായിട്ട്, സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി യു ക്യാൻ സിംപിളി ചെക്ക് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ബൈ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ എലിജിബിലിറ്റി മെൻഷൻ, UG or PG first year. The students eligible for getting this scholarship, either they should do UG program or PG program in basic science or some other subject. Means they are joining for the first year BSc, BCom, BA, all the students can apply, no problem. The next one, belong to BPL family. That's a next constraint comes on. The applicant who applies for this particular scholarship should belong to BPL, below poverty. That's why the number of applicant may be lesser. കാരണം ഈ BPL നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കര രസകരമായ ഏരിയ, നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർഷത്തെ വാർഷിക വരുമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതോടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ BPL പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണ്. 50% മാർക്ക് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ. എന്താ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷൻ? ഏതാ
+2 +1 +2 കാരണം +1 വരെ പോയുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, +2 ആണ് ക്വാളിഫൈ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ, അതിന് 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി. ദെൻ എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 10,000 രൂപ പെർ ഇയർ. ഇവിടെ ഞാൻ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റുകൾ. നിങ്ങളിത് നോക്കണം. കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലം കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്കോളർഷിപ്സ് വരുന്നത് എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ. കാരണം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്സും ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. കാരണം നമ്മൾ ജൂണിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറന്ന് ഏതാണ്ട് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കും. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നടത്തി ഓഗസ്റ്റിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാറ്റഗറിയും പെട്ടവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ്. കിട്ടുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ ഒരു വർഷം പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.